So Psalm 25. In you, Lord my God, I put my trust. I trust in you. Do not let me be put to shame. Never let my enemies triumph over me. No one who hopes in you will ever be put to shame, but shame will come on those who are treacherous without cause. Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your path and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long. So this is our prayer today. I think there is someone, there are enemies, there are people who wants to make you down in your life. There are people who want you to fail. I think there is one thing for sure is you are trusting in a living God, and He will never let us to be put to shame. And He never let the enemies who are surrounding you in your work, in your office, in your studies, wants you to fail. He never yet let the enemies triumph over you anytime. We are putting the trust in the living Lord. And also, show me your ways. I think today's our prayer is to show me your ways, Lord. Teach me your paths. And that is our prayer today. So let's start. So Deepa Sister, can you start with the opening prayers and then hand over to Melvin for worship? Arun, என்கிட்ட சொன்னீங்களா? ஆமா sister. Can you do your opening prayer and then ஒரே நிமிஷம். Heavenly Father, thank you, Lord, for keeping us safe in your hands all through this week, oh dear Lord. And also we know, dear Lord, that you are going to keep us safe all through this weekend and also going forward, oh dear Lord. Thank you, Lord, for this amazing time and of your grace and your love, where we get to encounter with you and also confess our hearts to you and also bring our prayer request to you, oh dear Lord. Thank you, Lord, for this wonderful team, oh dear Lord, whom you have brought together so that we come before you as one people of yours, O dear Lord, and be as one body of yours, O dear Lord. Lord, we pray that, O dear Lord, give us the strength, O dear Lord, so that we put our trust and hope in you, dear Lord, and believe and also have the total faith that you are not going to let any of our enemies or their plans triumph over us, O dear Lord. You plan ahead of us. You plan for our victory, O dear Lord. You are the source of victory for us, O dear Lord. We pray that you bring in the victory in our lives, and also our hope and faith and trust is always put in you, O dear Lord. With the hope and trust that your Spirit is going to guide us, we commit this time into your mighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Well, before you start, my father-in-law also joining, so you can start the worship, Okay, welcome to all the brothers and sisters in the name and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. இப்பொழுது நாம தமிழ்ல ஒரு பாட போறோம். லேசான காரியம், பலனுள்ளவன் பலனற்றவன், யாரா இருந்தாலும் உதவி செய்வது தேவனே நமக்கு லேசான காரியம். அந்த பாட்டு தெரிஞ்சவங்க என்னோட அப்படியே பாடுங்க. ஓகே. லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம், லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம், பலனுள்ளவன் பலனுள்ளவன் பலன் இல்லாதவன், யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது Okay. Guys, we're not singing one accord, guys. அண்ணா அக்கா நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஒன் அக்கார்ட்ல பாட மாட்டோம். Like there's always that reverberation in the background when we sing, you know. So I lead like can you all like please turn up your like volume sound so that you know நம்ம
பாடும்போது லைக் ஒன் அக்கார்ட் நம்ம அங்கங்க பாடிட்டு இருக்கோம், பட் நம்ம மைக்ரோஃபோன்ல பேசும்போது அது ரிவர்ப் ஆயிட்டே இருக்கு. Okay, got it. Thanks. Yeah. Very well muted. ஓகே. Sorry. But okay. Hallelujah. லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம். பலனுள்ளவன் பலனற்றவன், பலனுள்ளவன் பலனில்லாதவன், யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது லேசான காரியம். மண்ணை பிசைந்து மனிதனை படைப்பது லேசான காரியம். மண்ணை பிசைந்து மனிதனை படைப்பது லேசான காரியம். மண்ணான மனுவுக்கு மண்ணாவை அளிப்பதும் லேசான காரியம். மண்ணான மனுவுக்கும் மண்ணாவை அளிப்பதும் லேசான காரியம். லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம். லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம். ஆண்டவரே, உங்களுக்கு எல்லாமே லேசான காரியம். ஆண்டவரே, எங்களால முடியாதது எல்லாமே நீர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறாண்டவரே. நாங்கள் தனித்து நிற்க முடியாது சுவாமி. நீர் எங்களுடைய திராட்சை மரமா இருக்கிறீர், நாங்க உங்களோட செடியா இருக்கிறோம் சுவாமி. நாங்க உண்மையிலே நிலைத்திருந்து கனி கொடுக்க தேவரே உதவி செய்ய முடியாது கேட்டுக்கொள்கிறோம் சுவாமி. இன்னும் வந்துட்டு இருக்க அண்ணா அக்காக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் கொடுப்போம். அவங்க அப்படி அப்படியே எல்லாரும் வந்து எங்களோட அப்படியே வர்ஷிப்ல ஜாயின் பண்ண முடியா எல்லாரும் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. நேரத்துல உயிரற்ற சடலத்தை உயிர் பெற செய்வது லேசான காரியம். உயிரற்ற சடலத்தை உயிர் பெற செய்வது லேசான காரியம். தீராத நோய்களை வார்த்தையால் தீர்ப்பதும் லேசான காரியம். தீராத நோய்களை வார்த்தையால் தீர்ப்பதும் லேசான காரியம். பலனுள்ளவன் பலனற்றவன், பலனுள்ளவன் பலனில்லாதவன், யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வதும் லேசான காரியம். லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம். இடறிய மீனவனை சீசனாய் மாற்றுவதும் லேசான காரியம். இடறிய மீனவனை சீசனாய் மாற்றுவதும் லேசான காரியம். இதயனை கோமகனாய் அரியனை ஏற்றுவதும் லேசான காரியம். இதயனை கோமகனாய் அரியனை ஏற்றுவதும் லேசான காரியம். பலனுள்ளவன் பலனற்றவன், பலனுள்ளவன் பலன் இல்லாதவன், யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். சர்வசிருஷ்டிக்கும் எஜமான நீரே, சர்வசிருஷ்டியை காப்பவர் நீரே. எங்கள் இதயத்தில் உம்மை போற்றுகிறோம், என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோம். சர்வசிருஷ்டிக்கும்
நீரே, சர்வ சிருஷ்டியை காப்பவன் நீரே, எங்கள் இதயத்தில் உம்மை போற்றுகிறோம், என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோம். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு தான். Maybe some of us may not be knowing the lyrics of the song, but it's okay. Let's all join together and sing the chorus once again. Sarva Srishti kapavan neere, இதயத்தில் உம்மை போற்றுகிறோம், என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோம். அப்படியே எல்லாரும் திரும்ப மீண்டுமாக ஒரு விஷயத்தை கோர்த்து பாடும். சர்வ சிருஷ்டியை காப்பவன் நீரே, எங்கள் இதயத்தில் உம்மை போற்றுகிறோம், என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோம். நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்க ஆண்டவரே இது ஒரு சிறு கூட்டமா அந்த ஆன்லைன் ஆண்டவரே ஏதோ தொலை தூரத்துல இருந்து நாங்கள் நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நீர் அறிவீர் ஆண்டவரே, ஒவ்வொருத்தருடைய ஆண்டவரே எல்லா வித மன கஷ்டங்களையும் சஞ்சலங்களையும் அறிவீர் ஆண்டவரே. இந்த நேரத்துல அதெல்லாம் மறந்து நாங்க உங்களோட பாத்துல வந்து அமர்ந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவரே ஒத்தாசை வரும் பருவங்களுக்கு நேராக எங்கள் கண்களை நோக்கி இருக்கிறோம் தகப்பனே. எங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும் தேவனை நோக்கி நாங்கள் இருக்கிறோம் தகப்பனே. எங்களுக்கு உதவி வருவது எங்களுக்கு தேவனிடத்தில் மாத்திரம் தான் சுவாமி. ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவரே உங்களுடைய அபிஷேகத்தை ஆண்டவரே, உங்களுடைய சந்தோஷத்தை ஆண்டவரே, உங்களுடைய ஆண்டவரே உங்களுடைய சால்வேஷனால் வர சந்தோஷத்தை ஆண்டவரே, உங்களுடைய அபிஷேகத்தினால் வர ஆனந்தத்தை ஆண்டவரே எங்களுக்கு தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. எங்களுக்கு ஆல்ரெடி தந்த ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கை ஆண்டவரே ஏகப்பட்ட அற்புதமான காரியங்களை செய்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. ஆண்டவரே நீர் ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே எண்ணி விடாத அதிசயங்களை செய்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் ராஜா. நீர் ஒவ்வொருத்தர் மேல ஆண்டவரே உங்களுடைய கண் வைத்து ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தரையும் தனிப்பட்ட விதத்துல ஆலோசனை கொடுத்து நடத்துறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ராஜா.
ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே நீ அன்பாய் தேற்றி அனைத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அவருடைய வேலை ஸ்தலங்களிலும் அவர்களுடைய ஆண்டவரே தின வாழ்க்கையிலும் குடும்பத்திலும் ஆண்டவரே உறவினர் உற்றார் உறவின் மத்தியிலும் ஆண்டவரே எல்லார் மத்தியிலும் ஆண்டவரே அவர்களை ஆண்டவரே அபிஷேகித்து நடத்தினதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அவர்கள் அநேகன் முன்னாடி அவர்களை சாட்சியாக வைத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த பிள்ளைகள் நாங்களாம் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. இந்த நேரத்துல உங்களுடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. எங்களுக்கு தேவை ஆண்டவர் உங்களுடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படும் தகப்பனே. நாங்கள் கால் மிதிக்கும் தேசம் எல்லாம் எங்களை கர்த்தருக்கு சொந்தமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே எல்லா இடத்துலயும் நீ ஆளுகை செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. அநேக காரியங்களை இந்த கடைசி நாட்களில் கேட்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே வேதத்தின் மூலியமா ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலம் நீ வெளிப்பட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவரே தகப்பனே நீர் பேசும் போவதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே எங்களை அப்படி ஒரு அபிஷேக பாண்டமாக பயன்படுத்த சுவாமி. ஆண்டவரே தகப்பனே நேரத்துல ஸ்துதிக்கிறோம் தகப்பனே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. மீண்டுமாக தகப்பனே ஆண்டவரே இந்த பாடலை மீண்டுமாக ஒரு பாடி இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே ஆண்டவருக்கு ஆராதனை செலுத்தணும். வானம் பூமி ஒளிந்து போனாலும் வார்த்தைகள் என்றும் மாறாது. வாழ்க்கை அழிந்து மறைந்து போ விசுவாசி என்றும் பிழைப்பார். ஒளிந்து போனாலும் வார்த்தைகள் என்றும் மாறாது. வாழ்க்கை அழிந்து மறைந்து போ விசுவாசி என்றும் பிழைப்பார். அல்லேலூயா 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 வார்த்தைகள் என்றும் மாறாது. இவ்வார்த்தை அழிந்து மறைந்து போ விசுவாசி என்றும் பிழைப்பார். அல்லேலூயா அல்லேலூயா இங்கே 2-3 பேர் நாங்கள் கூடியிருக்கிறீங்களோ அங்கே 4 பேர் சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தரும் நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலயே ஆண்டவரே நீர் எங்களோட இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. நன்றி தகப்பனே, நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே நீர் பொறுப்பது ஆலோசனை செய்யுங்க ஆண்டவரே. இது அந்த வரப்போக விண்ணப்பங்கள் ஜெப விண்ணப்பங்கள் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தையை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே நீ வார்த்தை பேசுகிற மகனை அபிஷேகப்படுத்துகிற மகளே ஆண்டவரே தகப்பனே நீர் ஆண்டவரை பொறுப்பெடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே அந்த ஜெப விண்ணப்பங்களே ஆண்டவரே எல்லாத்தையும் நீர் ஆண்டவரை அறிவீர தகப்பனே. நீர் ஆண்டவரை எங்களுக்கு அடுத்து போக ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. ஆண்டவரை டெஸ்ட் மனிஸ்கள் இருந்தா அதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. இந்த நாள் எங்களுக்கு பிரோஜனமா தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த நேரத்தை ஆண்டவரை பாத்துல சமர்ப்பிக்கிறோம் தகப்பனே. மீதியானவர்களை நீரே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க ராஜா. மகேலா துதிகர மகிமை ஆற்றி ஏறெடுக்கிறோம் சுவாமி. மீட்பெரும் அருமையரசகமா இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. ஆமென். Amen. Thank you so much.
So let's go into prayer. So when we pray, actually, we need to give the heart and soul to the prayer. So a lot of people, we pray that just a routine prayer, just from our heart. Today we need to pray to God. Whatever it is, touch our lives. Touch our lives as we worship and praise you, Lord. Touch our lives. So இன்னைக்கு முக்கியமான இதுவும் கூட. ஸோ இந்த நேரத்தில் கடவுள் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள், எனக்கு இந்த லைஃப்ல இது வேணும் ஆண்டவரே, இல்லை இது லைஃப் ஒரு முக்கியமான மொமெண்ட் ஆண்டவரே, அதை பற்றி நம்ம இது இருந்தால் லெட்ஸ் ப்ரே ஃபார் த டுடே ஃபார் த ப்ரேயர் பாயிண்ட். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் த ப்ரேயர்ஸ். Monisha has also joined us. So thanks Monisha for joining. இது இயர்லி கிறிஸ்டியன்ஸ் எப்படி ப்ரே பண்ணுறாங்க? ஸோ இது இஸ் சம்திங் ஆல்வேஸ் ஐ வாண்ட் டு நோ. நம்ம நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுறோம், நம்ம எல்லாமே பண்ணுறோம். நம்ம இயர்லி கிறிஸ்டியன்ஸ் அவங்க எப்படி ப்ரே பண்ணாங்க? ஒரு some of the sample prayers I want to tell. Like in 1873, that is the first one we discovered. ஒரு manuscript அவைலபிளாக இருக்கு. அங்கே இயர்லி கிறிஸ்டியன்ஸ் எப்படி ப்ரே பண்ணான்ற ஒரு இது இருக்கு. ஸோ they always pray that we give you thanks, Holy Father, for your holy name, which you have caused to dwell in our hearts, and for the knowledge and faith and immorality, which you have made known through us, through Jesus your servant, to you to be the glory forever. Remember your church, Lord, to deliver it from all the evil and make it perfect in your love, and gather it, that one that has sanctified, from four winds into your kingdom, which you have prepared for it. For yours is the glory forever. May grace come. May this world pass away. Hosanna to the God of David. If anyone is holy, let him come. If anyone is not, let him repent. Maranatha. Amen. So this is one of the yearly manuscript that is available in 1873. One of the prayer that is recorded. I just want to give that. So let's go for the prayer fund for America. So before we go into America, I think we should come with a heart for praying for this great nation. So we all come to this great nation not to enjoy benefits, but to kneel down and pray. நம்ம முழங்காலிட்டு நம்ம இந்த தேசத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். அதுக்காக நம்ம இந்த நாட்டுக்காக வந்திருக்கணும். நான் கண்டிப்பா நம்புறேன். ஆண்டவர் நம்மள ஒரு பிளஸிங் மட்டும் இல்லாம இந்த கண்ட்ரிக்காக இன்டர்சீட் பண்றதுக்காக கூட்டு வந்திருக்காரு. மோசஸ் இஸ் இன் பைபிள்ல நம்ம எங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கறோம்னா மோசஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹலோ யா மோனிஷா. Hello. Yeah. Moses interceding on behalf of others throughout his life. In fact, Pharaoh requested that Moses pray for him in Exodus 8:28. Pharaoh said, I will let you go to offer sacrifices to the Lord your God in the desert, but you must not go very far. Now pray for me. Later in Exodus 15:25, Moses petitioned God on behalf of Hebrew people. Then Moses cried out to the Lord. Moses prayed for others with urgency and boldness. Now, there is need of urgency and boldness here right now for this nation. இந்த கண்ட்ரிக்காக நம்ம இப்போ ஜெபிக்கணும். இந்த கண்ட்ரிக்காக on behalf of this country people நம்ம ஜெபிக்கிறோம். So can I ask Melvin to pray for this prayer point? இந்த அமெரிக்க தேசத்துக்காகவும் இந்த அமெரிக்கா இருக்கிற மக்களுக்காகவும் திருப்பி இந்த அமெரிக்க மக்கள் இந்த ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்கணுன்றதுக்காக ஜெபிக்கிறதுக்காக Moses, so Melvin, can you pray for it? Melvin, you are there? Deepa sister, can you pray for it? I think Melvin has gone mute or something. Okay. Dear Lord, Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you, Lord, for giving us the opportunity. Okay, praise Melvin. Praise the Lord. Praise the Lord. Pray, Akka. We'll pray. Okay. Just before you pray, can I say something? Like, I was just reminded about, the prayer verse that Anand said, we have to pray with urgency and boldness. Urgency that this nation needs, that's urgency that souls should be saved and அந்த ஆத்ம தாகத்தோட நம்ம பண்றது. boldness with what Christ did for us. Not அந்த போல்ட்னஸ்னா அவருடைய போல்ட்னஸ் இல்ல, போல்ட்னஸ்
அந்த பிலீவ் ஆண்டவர் மேல ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்த போல்ட்னஸ், அந்த ஒரு ஆண்டவர் மேல ஒரு நம்பிக்கை, அந்த ஒரு தெளிவு, அந்த ஒரு நம்பிக்கை, அதை வச்சு போல்டா அவர் ப்ரே பண்ணாங்க. சோ அக்கா நீங்க ப்ரே பண்ணுங்க, கண்டினியூ ப்ரேயிங். Okay, so once I finish, right, you continue, okay? Okay, அக்கா. Okay, no worries. Dear Lord, we pray for this nation, oh dear Lord, for this US nation. Lord, you have good plans for this nation, oh dear Lord. You have always brought people from many countries, oh dear Lord, to build this nation as a sample for all other nations, oh dear Lord. We from Asian countries, oh dear Lord, who are born there, we just look at this country as an example, oh dear Lord, be it Indian, Chinese, anybody, oh dear Lord. We look at this nation as an example, oh dear Lord, and you always bring in new people to ensure that this nation is strong in itself, oh dear Lord. We pray for this nation. We bring the people of this nation to your grace, to your shadow, oh dear Lord. We pray that you bring in more and more ministers, more and more priests, more and more pastors, oh dear Lord, so that they are able to touch and open the darkness in the people's heart, oh dear Lord. Then we pray that there are more people who are able to reach out to these people and bring them into Christ and give them the words of hope and the grace, whatever you have given, oh dear Lord. We pray that your dear Lord, the pain and the sorrows and the sufferings and also the tears that you have for the people that who are of this nation who are going, oh dear Lord, is reaching them, oh dear Lord, through the people like us who are interceding, oh dear Lord. We pray that these people, oh dear Lord, they understand the love that you have for them, oh dear Lord. We pray that more and more people are able to touch these people, oh dear Lord. We pray that you grace more and more ministers and more people with wisdom, oh dear Lord. There are lots of spirits of fruits of spirits and also the blessings that you give us, oh dear Lord. We pray for more people with knowledge, oh dear Lord, who are able to convey the message of the gospel, oh dear Lord, to these people in the words that touch their hearts, oh dear Lord, and they are able to come into you, oh dear Lord. We pray that more and more healing, more and more good and all your blessings are there, oh dear Lord, with the people who are doing the ministries, oh dear Lord, so that these people are able to come into your grace once again, oh dear Lord. We pray for all the people in this nation, all the children, all the adults, all the married people, all the old people, everybody in this nation, oh dear Lord, and also for all the people who are doing the laws and everything, oh dear Lord, that your name be glorified, oh dear Lord. There are instances where, in the previous about 100 years back, oh dear Lord, people were more Christ oriented, oh dear Lord, but right now people are more self-oriented and they are feeling, and also with the cultures of different people coming into this nation, oh dear Lord, there is a lot of chaos and there is lots of disturbances in the belief and faith, oh dear Lord. But we pray that, oh dear Lord, that you save this nation, oh dear Lord. There was a time, oh dear Lord, when our country, India, from where they become, oh dear Lord, where people came in for business, East India Company, and they took over the nation, oh dear Lord. We pray that, that US is not going into such kind of cultural and also that kind of problems, oh dear Lord, where people coming from other nations for business, oh dear Lord, they are kind of dominating the nation, oh dear Lord. We pray that this nation be guided by your laws and by your wisdom, oh dear Lord. We pray that the people, oh dear Lord, who have been here for years, oh dear Lord, for generations, oh dear Lord, are saved by your wisdom. You are a God who saves the people from generation to generation, oh dear Lord. And your promises are eternal, oh dear Lord. They are not it is not like dew fall in and which vanishes in the sun, oh dear Lord. They are all there, oh dear Lord. Let the people hold on to their faith, oh dear Lord, so that they are able to grow and support more people at the same time, oh dear Lord. People who have been here for a while, oh dear Lord, are also there, and people have the fear of the economy or going down, oh dear Lord. We pray that you give the people the wisdom so that they are able to hold their economy safe, oh dear Lord. We pray that people grow more and more and they are able to get all their needs satisfied, oh dear Lord, be it their food, their shelter, their clothing, everything, oh dear Lord. There is abundant food and clothing and shelter in this nation, oh dear Lord. There is a lot of space, land, there is a lot of food and everything is there in abundance, oh dear Lord. But we pray that it reaches the people, oh dear Lord, in the right time, oh dear Lord. There are so many, though there is everything in abundance, but still there are people who are homeless, who are in
hungry and who are clothless, oh dear Lord. We pray that all these things are reserved, oh dear Lord, reach the people at the right time and also able to be safe, oh dear Lord. Let you have the grace and the plans and your presence in this nation, oh dear Lord. The peace, your peace is always there, oh dear Lord. We pray that it is sustained, oh dear Lord. And we pray that all these people, all these sheep are there near the shepherd's flock and they are able to lead a way of life which is filled with your peace and your promises, O dear Lord. And we people, O dear Lord, who are gathered here in this nation, in your shelter, O dear Lord, we also are able to prosper in our lives, and also we are able to do the duties for which we have been called for, O dear Lord, be it personal duties, whatever we have, O dear Lord, professional duties that we have, O dear Lord, spiritual duties that we have, O dear Lord, every other duty that we have, O dear Lord. Please all give us the strength and the spirit, O dear Lord, that we are able to satisfy the calling that we have, O dear Lord, in every aspect. Please help us to be called your children, O dear Lord. Help us to meditate upon your words and also to propagate your words and your gospel across the people, O dear Lord. Let our service not be confined only to this meeting, O dear Lord. Help each and every one of us, O dear Lord, as we go out of this meeting, O dear Lord, to spread your message, O dear Lord, and also your glory to the lives of the people whom we meet, O dear Lord, every week, O dear Lord. Let this meeting be a place where we sow the seed, O dear Lord, and we spread the same seed across the people whom our meet throughout the week, O dear Lord. Let each and everybody's life, O dear Lord, be fruitful, O dear Lord. We pray for the fruitfulness of the people over here so that we are able to ensure that all the other people whom we meet, their lives are also fruitful, O dear Lord. Lord, help us, O dear Lord, so that we are able to hear your voice and walk in your ways, O dear Lord. Help us to surrender to your plans, O dear Lord. We know that you have mighty plans for this nation. Help us to hear your plans, O Lord, and walk according to it so that we are able to bring in goodness into the people's life whom we touch, and also who hear our words and who also understand and interpret ours properly, O dear Lord. Help us to intercede for everybody, O dear Lord, whom we encounter. There are so many people with cancer whom we encounter in our life, so many people with so many sicknesses, so many personal problems, so many professional problems, so many people who are far away from God. Help us, O dear Lord, to stand there, O dear Lord, in your kingdom and ask and pray, O dear Lord, so that we are able to bring them into your kingdom, O dear Lord. Help us to be standing on that border, O dear Lord, where so that if our voice be heard between both the people, O dear Lord, people of this land and also your kingdom, O dear Lord. Help us to be there, O dear Lord, in your door, the doors that are open, O dear Lord. Help us that your voices are heard so that the doors are open for these people, O dear Lord. We pray that we are able to break the satanic clutches that are holding these people away from you, O dear Lord. Thank you, God, for giving us the strength so that we are able to stand there against the Satan, O dear Lord, and glorify your name, O dear Lord. We pray that you strengthen each and every member here, O dear Lord, so with your name and with your glory, we protect them and with your blood and your blood, O dear Lord, and their families, O dear Lord. As we fight against the Satan, O dear Lord, no harm touches, O dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Melvin, you can. Yeah, Melvin, you can pray for church leaders. I think it's another prayer even the early Christians did during the Roman Empire, so you can pray for them here. Okay, ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இப்போ ஆண்டவரே இந்த சபைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே எங்களோட சகோதரர்கள் அனைவரும் ஆண்டவரே உங்க கருத்துல படிக்கும் தகவனே. எசப்பா இந்த நேரத்துல ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க லைஃப் பர்பஸ்க்காக ஆண்டவரே சர்ச்ல கூட தகப்பனே ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க லைஃப் பர்பஸ்க்காக தேடிட்டு இருக்காங்க தகப்பனே. ஆனா நீர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே ஆதியிலேருந்து எங்களுக்கு ஒரு பர்பஸ் வச்சிருக்கீங்க தகப்பனே. ஆண்டவரே சுவாமி, ஆண்டவரே உங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதுதான் ஆண்டவரே எங்களுக்கு மெயின் பர்பஸா இருக்கு தகப்பனே. அதை நாங்கள் உணர்ந்து தகப்பனே ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே இந்த பர்பஸ் இன்னும் ஃபயரா ஆண்டவரே அவர்கள் மனதில் இன்னும் ஆண்டவரே தெளிவா அந்த வார்த்தை கொண்டு நீர் அவர்கள் மனதில் பேசுங்க தகப்பனே. ஆண்டவரே சபைகளில் போதர்களை இன்னும் அதுக்கு ஆண்டவரே சோர்ந்து போயிருக்கிற அந்த போதர்கள் ஆண்டவரே இன்னும் அதிகமா ஆண்டவரே அவர்கள் ஆண்டவரே ஆவிக்கான காரியங்களை
செய்வதற்கும் ஆவிக்குரிய காரியங்களை செய்வதற்கும் அவர்கள் தட்டி எழுப்ப முடியாது ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. ஒவ்வொரு யூத் பாஸ்டர், ஒவ்வொரு சர்ச் லீடர், ஒவ்வொரு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் முதற்கொண்டு தகப்பனே ஆண்டவரே, சர்ச்சில் வேலை செய்யற ஒவ்வொரு எந்த ஒரு வேலையா தான் தகப்பனே ஒவ்வொருத்தரையும் ஆண்டவரே நீங்க எழுப்புங்க தகப்பனே. ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தர் செய்யற வேலையெல்லாம் ஆண்டவரே தகப்பனே இன்டர்ஸ்டீடர்ஸ் ஆண்டவரே தகப்பனே ஆண்டவரே ப்ரே பண்றவங்கள வர்ஷிப் லீடர்ஸ் ஆண்டவரே பாடக்கூடியவங்கள கோயர் மெம்பர்ஸ் எல்லாரையும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு ஆண்டவரே ஆத்ம தாகத்தோட அந்த பாடல்கள் பாடும்போது ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய ஆண்டவரே தகப்பனே எல்லா காரியங்களும் செய்யும்போது தகப்பனே தேவரின் அவர்களோடு இருந்தவங்க தகப்பனே அவர்கள் ஆண்டவரே தகப்பனே ஆண்டவரே விதைக்கிற விதைகள் ஆண்டவரே நூறத்தனையாக ஆண்டவரே 1000 மடங்காக ஆண்டவரே அது பலன் கரெக்ட் தகப்பனே 1000 ஆண்டவரே அப்படி பலன் தர முடியாது ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. அதிகமா ஒவ்வொருத்தர் விதைக்கிற விதையை நீர் ஆசீர்வதியும் தகப்பனே. ஒவ்வொருத்தரும் அவர்கள் விதைக்கிற ஒவ்வொருத்தர் மனதுல வார்த்தை என்ற விதை விதைக்கும் போது தகப்பனே அது ஆண்டவரே அது நூறத்தனையா ஆண்டவரே தகப்பனே அது பலன் கொடுக்கட்டும் மடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே உடைய வார்த்தை ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தருக்கும் போய் சேர முடியாது ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அநேக பேர் ஆண்டவரே ஏதோ சமீப காலத்துல நாங்க பார்க்கும்போது அநேக பேர் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காங்க தகப்பனே. தேவனுடைய வார்த்தை எதுனே தெரியாம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா ஆண்டவரே தேவனுடைய வார்த்தையை ப்ரீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இராதபடிக்கு தகப்பனே ஆண்டவரே உத்தமமாய் ஆண்டவரே உத்தமமான வழியில தகப்பனே தேவனுடைய வார்த்தையை போதிக்க முடியாது. காஸ்பல் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் மாத்திரம் ஆண்டவரே நாங்கள் சொல்லி தகப்பனே அவர்களுக்கு ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தை மாத்திரம் சொல்லி நாங்கள் போதிக்கும்படியாகவும் தேவரீர் எங்களுக்கு கிருபை தர முடியாது. ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் ஆண்டவரே இயேசு அறிந்த ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிக்கும் நீர் ஆண்டவரே கிருபை தர முடியாது. அவர்கள் ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு போதகராகவும் ஒரு போதக ஆண்டவரே ஒரு லேடியாகவும் ஆண்டவர் தகப்பனே அப்படிங்க ஆசீர்வதித்து வழிநடத்த முடியாத ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவன் ஆவியின் ஆண்டவரே அந்த வரங்களை தாருங்க ஆண்டவரே. அவர்களுக்கு ஆண்டவரே அவர்கள் மூலியமா நீர் ஒவ்வொருத்தரையும் தொட முடியாது ஜெபிக்கிற குடும்பங்கள் ஆண்டவரே கிறிஸ்தவ குடும்பங்களே ஆண்டவரே கிறிஸ்தவ சபைகளையும் எழும்ப முடியாது ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. சபைகளை கட்டும்போது தகப்பனே மந்தைகள் ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க சேரும் தகப்பனே. அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. நீர் சபைகளை இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா எழுப்ப முடியாது ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. அநேக ஆண்டவரே வரும் காலத்துல அநேக வெறும் அந்த ஆண்டவரே வெறும் காசுக்காகவும் அப்படி இல்லாதபடிக்கு தகப்பனே ஆண்டவரே உலக மாய்மானத்துக்காக இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவரே எங்களை நாங்களே ஆண்டவரே அறிந்து ஆராய்ந்து தகப்பனே ஆண்டவரை சோதித்து அறிந்து ஆராய்ந்து நாங்கள் ஆண்டவரே உடைய வார்த்தைக்கு உண்மையாக நடந்து தகப்பனே உமக்கு உண்மையாக நடந்து தகப்பனே ஆண்டவரே எங்களை ஆண்டவரை பரிசுத்தப்படுத்தி ஆண்டவரை பரிசுத்தப்படுத்தி நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி நாங்கள் நடக்கும்போது தகப்பனே நீர் ஆண்டவரே எங்கள் வழிகளை சேவைப்படுத்தி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவரை நாங்கள் எங்களோட உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு எங்களை பயன்படுத்துங்க தகப்பன். நீர் காத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. சபைகளை நீர் கட்டி எழுப்புங்க தகப்பனே. உம்மாலன்றி வேற ஆளும் செய்யக்கூடாது தகப்பனே. உங்களுடைய ஆவியினான்ட்டு எங்களை ஒன்றும் செய்யக்கூடாது தகப்பனே. உம்மாலன்ட்டு எங்களால ஒன்றுமே செய்யக்கூடாது அப்படி இருக்கு தகப்பனே. உம்மால எல்லாம் ஆகும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவர் உங்களுடைய வார்த்தையினாலே எல்லாம் ஆகும் தகப்பனே. ஆண்டவர் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தகப்பனே. நீரே வழி எடுத்துங்க ஆண்டவர். நீரே காத்துக்கொள்ளுங்க வழி எடுத்துங்க. உங்களுக்கே சதா காலம் துதிக்க இருக்கேன் இயேசு நாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமென். Thank you Melvin. So before we get into the word of God, let's have a couple more prayer points. What is the pivotal prayer? Actually I was been talking from last week. What do you mean by pivotal prayer? So pivotal praying is nothing but we pray consistently from our hearts, not just from our heads. Okay, it is birthed out of relationship, not routine. இது வந்து பைபிள்ல வந்து there are key moments all the people was praying, and example வந்து Jesus வந்து பாத்தீங்கன்னா during the last hour John 12 வந்து there are very important moments. Jesus was praying, now my heart is troubled and what shall I say, Father save me from this hour. No, it was for this reason I came for to this hour. Father glorify your name. Verse 27-28, John 12 verse 27-28 Jesus prayed a very very important prayer during his troubled time. Okay, his heart was so much emotions, he was so intense, he is sweating blood during that time. And the time la வந்து God was praying a prayer to the Father. இப்போ இந்த மாதிரி லைஃப்ல what is most important right now happening in your life? எந்த prayer பாயிண்ட்காக we can pray in this group? What is the most important point we can pray now for in this group? So I just want to ask each and everyone, and then we can pray for that point. So Monisha, can you give us what is the most important thing we can pray for you right now? Pray for me or for general? No, for you. I think general, I think your family and all, we can take it as a last prayer point. But for your family, like Munio, Ranjit, Rachel, what is most critical right now we can? Critical பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் பார்த்தா எனக்கு
ஃபார் மீ அண்ட் ரஞ்சிதா இட்ஸ் ஃபார் மீ அலோனா? எங்க ஃபேமிலி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எனக்கு மட்டும் கிரிட்டிக்கல்னு ஃபேமிலில யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு இல்ல burdening you right now, like whatever it is, like burdening us right now என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காமெடியா தான் இருக்கும். பரவாயில்ல சொல்லவா? சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா நாங்க வந்து 1 bedroom ஹவுஸ்ல இருக்கோம். இங்க வந்து எல்லாமே ரொம்ப கிராம்பியா இருக்கும். எல்லாமே திங்ஸ் வந்து அங்கங்க இருக்கும். ஏற்கனவே 2 bedroomல மேனேஜ் பண்ணதே கஷ்டம். அங்கங்கதான் இருக்கும். பாப்பா எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுருவா. இங்க 1 bedroomல எது ஆக்சுவலா 2 வாரம் ஆச்சு வீடு எடுத்து வச்சு. ஸோ இப்போ மோஸ்ட் பைவட்டல் ப்ரேயர் பாயிண்ட் டு மீ அண்ட் ரஞ்சித் என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஆண்டவரே கிவ் us the grace, அந்த சுறுசுறுப்பு டு கிளீன் த ஹவுஸ் அண்ட் டு அரேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு யுவர் வில். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சுத்தமா இருந்தா நாங்க 2 bedroom போகணும், இங்கே இதே அப்பார்ட்மெண்ட் வேற லீஸ் மாத்திட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போதைக்கு மோஸ்ட் பைவட்டல்னா ஃபார் ஹவுஸ் ஷிஃப்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ரேச்சல் பர்த்டே வந்து April 8 முடிஞ்சது. ஸோ அவளுக்கு வந்து பர்த்டே பார்ட்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணணுமா வேணாமா, யாரை இன்வைட் பண்றது? ஏன்னா இந்த ஊர்ல எங்களுக்கு அவ்வளவா யாரையும் தெரியாது. ஆனா ஆண்டவரே லைக் நீங்க லீட் பண்ணுங்க, வாட் எவர் இட்ஸ் டன் லெட் இட் பி ஃபார் யுவர் க்ளோரி. ஸோ அதுதான் வந்து இட்ஸ் லைக் பர்டனிங். தீஸ் 2 are the 2 important things. It's burdening me and Ranjit as of now. Jenny, can you pray for this? ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, ஆண்டவரே தர்மையான வேலைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஒன்று கூட்டி சேர்த்தமைக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே எங்கள் நினைவுகளை நீ தூரத்துல இருந்து அறிகிறீரப்பா. ஆண்டவரே ஒரு மனதோடு ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் சிறிய கூட்டமா இருந்தாலும் ஆண்டவரே நீர் எங்கள் மத்தியில் இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே உங்க பிரச்சனை எங்களோடு இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே எங்கள் நாவில் சொல் பிறவாதற்கு முன்னே கர்த்தாவே எங்களோட தேவைகள் ஆண்டவரே எங்களோட மன விருப்பங்கள் எங்களோட ஏக்கங்கள் எல்லாம் வச்சு நீங்க அறிந்திருக்கீங்க ஆண்டவரே. அதற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. ஆவியானவரே உங்களுடைய பிரச்சனை எங்கள் மத்தியில் இருப்பதற்காக நன்றி அப்பா. இப்பொழுது கூட ஆண்டவரே மோனிஷா ஆண்டவரே உங்க கரத்துல ஒப்படைக்கிற மோனிஷா ரஞ்சித் ரேச்சல ஆண்டவரே உங்க கரத்துல ஒப்படைக்கிற இசப்பா. ஆண்டவரே கடந்த வாரம் கூட இசப்பா ரஞ்சித்கோ ரேச்சலுக்கோ ஆண்டவரே அப்பா புதிய வருடத்தை காண கிருபை செய்தீங்களே உமக்கு நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே புதிய ஆண்டு கூட்டி கொடுத்திருக்கீங்களே அதற்காக உமக்கு நன்றி இசப்பா. ஆண்டவரே உடைய கிருபை மட்டும் தாங்கி ஏந்தி தப்பித்து சுமந்து வந்தது அதற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே இப்போது கூட மோனிஷாவோட பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ் உங்க கரத்துல ஒப்படைக்கிற இசப்பா. ஆண்டவரே அப்பா அது ஒரு சிறிய காரியமா எங்களுக்கு தோணினாலும் ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே அதோட இன்டென்சிட்டி நீங்க அறிந்திருக்கீங்க ஏசப்பா. ஆண்டவரே அப்பா அவங்க மன விருப்பத்தின் படி ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் நீர் அவங்களுக்கு தந்தருள வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா. ஆண்டவரே ஞானத்தை தாங்க ஏசப்பா, கிருபைகளை தாங்க ஆண்டவரே அப்பா. ஆண்டவரே அப்பா அந்த வீடு ஷிஃப்ட் பண்றதா இல்ல ஆண்டவரே அதே வீட்டுல ஸ்டே பண்றதா ஆண்டவரே அப்பா எல்லாவற்றிலும் ஒரு தெளிவை தாங்க ஏசப்பா. ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே நீங்க எங்க வாழ்க்கையில இருக்கும் போது ஆண்டவரே அப்பா அங்க கேஓஸ்க்கு இடம் இல்ல ஆண்டவரே, குழப்பத்துக்கு இடம் இல்ல ஆண்டவரே அப்பா. ஆண்டவரே ஆண்டவரே எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனுக்கும் இடம் இல்லை ஏசப்பா. ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே அப்பா தெளிந்த புத்தியை கொடுத்திருக்கீங்க ஏசப்பா. அதற்காக நமக்கு நன்றி ஆவியானவரே அப்பா. நீர் தாமே அந்த வீட்டிலும் ஆண்டவரே அந்த குடும்பத்துல ஆளுகை செய்ய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஆண்டவரே வேலை ஸ்தலங்களிலும் ஆண்டவரே வீட்டு வேலைகள் எல்லா காரியத்திலும் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய கரம் தாமே கூட இருந்து ஆண்டவரே தெளிவா எல்லாவற்றையும் நடத்த ஆண்டவரே அவங்களுக்கு ஞானத்தையும் புத்தியும் நீ தர வேண்டுமாய் நான் ஜெபிக்கிறேன் சப்பா. ரேச்சலுக்கு நல்ல உடல் வேலை ஆரோக்கியத்தை தாங்க ஆண்டவரே. அந்த குடும்பத்தை உங்க ரத்த கோட்டைகள் வைத்து மூடிக்கொள்ளுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். Jenny, so Melvin, so what is most pivotal moment in your life right now that we can pray for? படிக்கணும். அடுத்து ஏன்னா எங்க அப்பா வந்துட்டு எங்க சவுதியில் இருக்காங்க. அவங்க ஆக்சுவலா கம்பெனில இருந்து ரிட்டையர் ஆகி அடுத்த கம்பெனிக்கு அவங்க மாறிருக்கேன். ஏன்னா என் தம்பி அடுத்து இருக்கான். நிறைய விஷயம் இருக்கு. இப்போ ஒண்ணு படிப்பு, இன்னொன்னு வந்து சொல்லட்டா வேணாமான்னு தெரியல, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். சரி, நான் வந்து நியூ ஜெர்சிக்கு நான் வந்து ஒரு 2013 ஒரு லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங்காக வந்திருந்தேன். அங்க ஒரு ஃபேமிலி பழக்கம். அவங்க ஃபேமிலியில வந்துட்டு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they are not Indians, they are Spanish people. அவங்க பட் அவங்களுக்கு அவங்க பொண்ணு எனக்கு ஃப்ரெண்டு, ஆனா அவங்க தங்கச்சிக்கு லைக் they are seeing me லைக் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல பழக்கன்றதால அவங்க வந்து கேட்டாங்க. சரி, எங்க அங்கிள்கிட்டையும் கேட்டிருக்காங்க. அங்கிள் மூலியமா நாங்க அவர் ஒரு பாஸ்டர் துபாயில, எங்க அங்கிள் அவங்க மூலியமா இந்த நியூ ஜெர்சி இந்த லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங்காக அந்த சர்ச்சுக்கு வந்தேன். அங்க பிடிச்சி போய் அவங்க லைக் கைண்ட் ஆஃப் தே அவங்களுக்கு லைக் லைட்டா அரசல் தெரியும் லைக் இப்படி இருக்கு. ஆனா எங்க அப்பா அம்மாவும் நேற்று இது மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்ப நான் கேட்டேன், அம்மா இந்த மாதிரி இருக்குமா, அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி இங்க பாருங்க
அவங்க வந்து என்னை பார்த்துட்டுலாம் போனாங்க. எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. எனக்கு இதெல்லாம் ஆண்டவர் சுத்தமாக இருந்தேன். நான் எதுக்கு இந்த ஊருக்கு வந்தேனே தெரியாது. முதல்ல நான் படிக்கணும், காசு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு தான் வந்தேன். ஆனால் இப்படிலாம் நடக்குது. கொஞ்சம் தயவுசெய்து கொஞ்சம் என்னன்னு பார்த்துச்சுங்க. லைக் நல்லா பேசுவோம், பழகுவோம். பட் இது வந்து பின்னாடி கடவுளுடைய இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம வந்துட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம எப்படி வேணா நடந்துக்கலாம். ஏன்னா அப்புறம் பின்னாடி வந்து வருத்தப்படக்கூடாது. லைக் லைஃப் மேட்டர்ன்றதால நான் வந்துட்டு ரொம்ப என்ன ஐயோ இப்பெல்லாம் கேட்குறாங்களே என்னன்னே பண்ணுறேன்னு தெரியும். ஆல்ரெடி எனக்கு இப்போ வந்து 25 ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்பெல்லாம் கேட்குறாங்க என்னம்மா பண்ணுறது அப்படின்னு நான் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டேன். அவங்களும் ஓகே ஓகே நீ இப்போ படி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க ஓகேன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. எனக்கு இருந்தாலும் அவங்க சொன்னது ஓகே, ஓரளவுக்கு ஓகே, பேரண்ட்ஸ் சந்தோஷப்படுறாங்க, ஓகே அப்போ இது நல்லதான் இருக்குமோன்னு எனக்கு தோணுது. ஆனால் பின்னாடி ஒரு பக்கம் வந்து ஆண்டவரே நான் உங்களுடைய சுத்தத்தட்டு விளையக்கூடாது, நான் கல்யாணமே பண்ணாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் எனக்கு ஒரு சின்ன வயசுல ஒரு தடவை ஒரு பாஸ்டர் ப்ரே பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி நீ வந்து ஒரு இவாஞ்சலிஸ்டா வருவ, ஊழியக்காரன் ஆண்டவரை பிடிச்சிக்க, ஆண்டவரை கெட்டியா பிடிச்சிக்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்பலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்து நான் சண்டே ஸ்கூல் இந்த சர்ச் அந்த மாதிரிலாம் போக போக எப்படி நான் விலகி ஓடணும்னு நினைச்சாலும் எப்படியாவது திரும்ப ஆண்டவர் திரும்பான்னு தர பிடிச்சி விடுற மாதிரி ஆண்டவரோட லைனுக்கு வந்து விட்டுருவாங்க. அதனால எனக்கு சும்மா இதெல்லாம் டீவியேஷனா இருக்கக்கூடாது. ஆண்டவரே எனக்கு உண்மையை நோக்கி இருங்க எல்லாமே. நான் பாட்டுக்கு எதுவும் நாங்க பாட்டுக்கு எதுவும் நடந்துக்க கூடாது. அதுதான் எனக்கு ஒரு படிப்பு. அப்புறம் இந்த விஷயம் அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே நான் என்னுடைய ஃபாதர்லாம் கொடுக்குறேன். இது வந்து மெயினாக வந்து படிப்பு ப்ளஸ் ஒரு மேரேஜ். ஆண்டவர் சுத்தம் என்ன இருக்குன்னு தெரியும். அன்பின் பரலோக பிதாவே நன்றியோடு சோத்தரிக்கிறோம். ராஜனே, உலகத்தோற்கு முன்பாக எங்களை முன்குறித்தீர், அழைத்தீர், கனப்படுத்தினீர். ஆண்டவரே உடைய பரிசுத்த ரத்தத்தால் கழுவி மீட்டு ரட்சித்து ஆண்டவரே ரட்சிப்பை கொடுத்தீர். விலை மதிப்பில்லை அந்த ரட்சிப்பை காத்துக்கொள்ள ஆண்டவரே சொத்துக்கத்தையும் சித்தமானீரே. அதற்காக நன்றி தகப்பனே. ஆண்டவரே இந்த வாலிபத்தின் வசந்த காலத்திலே ஆண்டவரே சொதும் கனவுகள் எல்லாம் ஆண்டவரே சொதும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவரே வாஞ்சிக்கிற பிள்ளை மீது இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே சொதும் முந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நீதியும் தேடுங்கள், மீதியெல்லாம் மற்றெல்லாம் கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னவரே ஆண்டவரே நன்றியோடு சோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே என் மகனுக்கு ஆண்டவரே முதலாவதாக ஆண்டவரே படிப்பு ஞானத்தை ஆண்டவரே பரலோகத்திலிருந்து அவனுடைய ஆண்டவரே ஆவியான தேவன் தாமே அருள் செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே சோத்திரம். ஆண்டவரே நன்றியோடு சோத்தரிக்கிறேன். எந்தவித காரியங்கள் ஆண்டவரே சோத்துக்கட்ட எந்த பரத்திலிருந்து வரக்கூடிய எந்த சொத்தும் வேதனை அளிக்காத ஆண்டவரே, சந்தேகம் வராத ஆண்டவரே சொத்தும். நீர் எங்களை தீமையானது எங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது, நன்மையானவர்களை மாற்றம் நான் ஏற்ற நேரத்தில் தருவேன், அதிலும் பலத்த கரங்களுக்குள்ளே அடங்கியிரு என்று சொன்னது போல என் மகன் ஆண்டவரே பரிசுத்தத்தை எண்ணங்களிலே பரிசுத்தத்தை ஆண்டவரை கட்டளையிட்டதற்காய் சோத்திரம். என் மகன் ஆண்டவரே சோத்திரம் 85% ஆண்டவரே ஞானங்கள் கண்கள் மூலமாக உள்ளே நுழைந்த ஆண்டவரே அது தீட்டுப்படுகிறது. ஆண்டவரே இந்த வாலிபத்தில் ஆண்டவரே சோத்து கத்த இதை தீட்டான ஆண்டவரே தொடாதபடிக்க தானியேலுக்கு ஆண்டவரே கொடுத்த ஆண்டவரே சொத்தும் வல்லமை என் மகனுக்கு கொடுக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே ஆண்டவரே சோத்து கத்தாவே சோத்தும் கத்தாவே இந்த இன்ஃபாக்சுவேஷனாலே ஆண்டவரே ஏற்படுகிற எல்லாவித ஆண்டு கவன குறைவும் ஆற்றி போட வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே படிப்பிலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஆண்டவரே சோத்து கத்தாவே ஆண்டவரே சோத்து மென்மேலும் ஆண்டு உயர்வடையட்டும். ஏற்ற காலத்தில் ஆண்டவரே ஏற்கனவே நீர் ஆண்டவரே ஒரு மகளை நீர் ஆண்டவரே சொத்து கத்தாவே நீர் ஆண்டவரே உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறீர். அதை மட்டும் ஆண்டவரே சொத்து கத்த நம்முடைய பரிசுத்தத்தை ஆண்டவரே இருதயத்திலும் ஆண்டவரே சொதும் ஆவியாத்ம சரீரத்திலே பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்வது அதே போல் ஏற்ற துணையை நீர் ஆண்டவரே சொதும் அனுகிரகம் செய்வதற்காக நன்றி செலுத்துவேன். ஆண்டவரே அடுத்ததாக ஆண்டவரே சொத்தும் கத்தாவே மகனுக்கு எந்த குழப்பங்களும் எந்த எண்ணங்களும் எந்த அவசரங்களும் ஆண்டவரே சொதும் மகனை ஆண்டவரே மாம்சத்தை கிரியை செய்யாதபடி இயேசுவின் பரிசுத்த ரத்தத்தினால் ஆண்டவரே சோத்து கர்த்தா விசுவாசித்து ஜெபிக்கிறோம். மகனை விடுதலையாக்கும் ஆண்டவரே சோத்து கர்த்தாவே நன்றியோடு சோத்திருக்கு ஆண்டவரே சோத்தும். தொடர்ந்து இந்த வாலிபத்தில் ஆண்டவரே சோத்தும் அம்மை அடிக்கடி சந்திப்பதிலே ஆண்டவரே ஜெபத்தின் மூலமாக ஆண்டவரே சோத்து கர்த்தாவே எந்த செகண்ட்ல ஆண்டவரே சோத்து கர்த்தாவே ஒரு ஜெபிக்கும் பொழுதெல்லாம் ஆண்டவரே சோத்து பரலோக ஞானத்தை தந்து பரிசுத்தப்படுத்தி ஆண்டவரே கரம் பிடித்து வழிநடத்த வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன். எல்லாவற்றையும் நேசகரத்தில் ஒப்படுத்தி ஜெபிக்கிறேன். ஆசீர்வாதம் பலப்படுத்தும் இயேசு இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமீன். Amen. Amen. So Deepa, before we get into that, let's have Monisha share the word of God. So okay. So இப்போ
நான் ஷேர் பண்ணவா இல்ல தீபா சிஸ்டர்? No, share it, Monisha. Yeah. Then we can take it. Okay. Praise God. ஆண்டவர் இந்த டைம் கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப I thank God for this. இதுக்கு முன்னாடி we'll just do a quick prayer. Isappa, thank you Lord Jesus for this time, Lord. நீங்க லீட் பண்ணுங்க, வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே அப்பா. Let this be a Lord light unto our path, and Lord Jesus நீங்க லீட் பண்ண போறதுக்கு ஸ்தோத்திரம். In Jesus name we ask and pray, amen. Okay. First and what I was thinking to share was that inner healing and forgiveness பத்தி ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்போ ஆண்டவரே நான் அதை ஷேர் பண்ணவா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது வந்து ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னது என்னன்னா forgiveness of sins பத்தி நீ ஷேர் பண்ணு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது. ஸோ Proverbs 28:13 படிச்சீங்கன்னா Proverbs 28:13 Proverbs 28:13 என்ன சொல்லுன்னா, he that covers his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsakes them shall have mercy அப்படின்னு நமக்கு வசனத்துக்கு தமிழ் பைபிள்ல ஏதாவது படிக்கிறீங்களா? Proverbs 28:13 தமிழ் பைபிள்ல. ஓகே, தமிழ் பைபிள்ல படிக்கிறேன். Proverbs 28:13 வந்து இருக்கா? தமிழ் பைபிள் யாராவது படிக்கிறீங்க? 28 வசனம் தான் இருக்குது. 28 வசனம் தான் இருக்குது. நீதிமொழி 28:13. Yes, I will read. I am reading now. தன் பாவங்களை குறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான். சோ இதுல ஆண்டவர் என்ன சொல்றேன்னா, அந்த பாவங்களை மறைக்கிறவன் வந்து வாழ்வடைய மாட்டான், அதை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் அப்படின்ட்டு. அப்ப வந்து நான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது வந்து லைக் there are many things. இப்ப டே டு டே லைஃப்ல வந்து நம்ம நான் வந்து கத்துறேன், நான் இது பண்றேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து when I go to God, அந்த holiness of holies, holy of holiesக்கு வந்து போறது வந்து it's not possible until நம்ம சின்ஸை கன்ஃபஸ் பண்ணி ஆண்டவர்கிட்ட அந்த பரிசுத்த ரத்தத்தினால கழுவி கிளென்ஸ் ஆகுற வரையும் we can't enter the holiest holy place of the God. It's not going to happen. அது வந்து சும்மா it's a fake thing. 1000 prayer meeting போலாம், 1000 messages கேட்கலாம், 1000 things பண்ணலாம். பட் ஆனா unless until அந்த ஒரு ரிப்பென்டன்ஸ் இந்த ஹார்ட் நம்ம மனசளவுல வந்து ஆண்டவர் சன்னிதானத்துல உட்கார்ந்து அந்த வர்ஷிப் பண்ணும்போது வந்து ஆவியான உணர்த்தும் போது வந்து அந்த வர்ஷிப் பண்ணும்போது ஆவியான உணர்த்துறது வந்து அப்ப ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிடுங்க, ப்ளீஸ் forgive me Lord, cleanse me Lord with your precious blood, oh Lord, create in me a clean heart, oh Lord. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது தான் ஆண்டவரோட அந்த ஹோலியஸ்ட் ஆஃப் ஹோலிஸ் போக முடியும். we can hear his voice. இது ஏன் இந்த டாபிக் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தாருன்னு தெரியல, ஆனா இது கரெக்டா எனக்கு பொருந்தது. ஏன்னா நேத்தி வந்து நான் வந்து வீட்டுல வந்து குக் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது வந்து சில விஷயம் வந்து ஆண்டவர் சொன்னாரு, நீ இப்படி பேசாத, நீ வந்து பாசமா பேசு அப்படின்னு. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அது வந்து கொஞ்சம் ஈகோ, அது இது ஈகோ இல்ல, நான் கொஞ்சம் போல்டு டாமினேட்டிங் கேரக்டர் கூட சொல்லலாம். ஆனா வந்து அந்த ஆவியானவரே எனக்கு பறிச்சு சொல்றாரு, வேணாம் மகளே அப்படி சொல்லாரு, பாசமா பேசு, அன்பா பேசு, இப்ப ரேச்சலை கூப்பிடுறத கூட அன்பாரு அப்படின்ற. ஆனா வந்து அட் டைம்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து மாம்சம் வந்து தலை தூக்கிட்டு இருக்கும்போது வந்து நான் வந்து கேஷுவலா விட்டுட்டேன். ஆனா இன்னைக்கு காலையில ஜபத்துல இருக்கும்போது ஆண்டவர் கரெக்டா சொல்றாரு. என்னால நான் யோசிக்கிறேன், என்னடா அது ப்ரே பண்ணும்போது ஆண்டவரோட பிரசனமே இல்லையே, நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் தெரியலையே அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து அப்ப ஆண்டவர் எனக்கு தெளிவா சொல்றாரு. நான் வந்து நேத்தி நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் அவ்வளவு தடவை, ஒரு 3 தடவை சொல்லியிருப்பாரு ஆவியானவர், உணர்த்திருப்பாரு என்ன, நீ வந்து அன்பா பேசு, அன்பா இரு, அமைதியா இரு. ஏன்னா என் வாய்ஸ் ரைஸ் ஆகும் சில டைம் நான் கத்தும் போது, அப்ப நீ அமைதியா இரு, அப்படி பண்ணக்கூடாது. அப்ப வந்து ஆண்டவர் வந்து எவ்வளவு கண்ணும் கருத்துமா என்ன பாக்குறாருன்றதை ஐ குட் சீ தட். அப்ப ஆண்டவர் கிட்ட சொன்னா, ஆண்டவரே என்ன மன்னிச்சிடுங்க ப்ளீஸ் லார்ட், என் பலத்தினால அது முடியாது, பட் ஆனா ஆண்டவரே நான் ஆவியானவரை துக்கப்படுத்துறதுக்காக என்ன மன்னிச்சிடுங்க. ஏன்னா வந்து பைபிளோட வசனம் சொல்லுது, நம்ம கண்டினியூஸா ஆவியானவரை துக்கப்படுத்த நம்ம இதயம் வந்து லைக் ஹார்டன் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து we won't be able to hear the God's voice. அந்த ஒரு ப்ராம்ப்ட்னஸ் நமக்கு வந்து சில டைம் வந்து ஹார்டனா இருந்தாலும் கேட்க முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து I said, God, forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Cleanse me, Lord, with your precious blood, oh Lord. அப்ப இந்த ஒரு பாட்டு இருக்கு தெரியுமா, சிருஷ்டியும் என்னில் புது இதயம் அப்படின்ட்டு, கிரியேட் இன் மீ clean heart அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் கோரஸ் இருக்கு. அந்த கோரஸ் படிட்டு ஆண்டவரே ப்ளீஸ் லார்ட் கிரியேட் இன் மீ clean heart, give me your thoughts அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒன்லி இஃப்
இட்ஸ் லைக் எ டெய்லி ப்ராசஸ் சொல்லலாம். இட்ஸ் லைக் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் சொல்லலாம். இல்லைன்னா அது எவ்ரி செகண்ட் அது நடக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு நாள் கன்ஃபஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங் பண்ணிட்டு ஃபுல்லுத்தையும் கன்ஃபஸ் பண்ணிட்டு மறுநாள் திருப்பியும் போயிட்டு அதே பாவம் பண்றது வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். இட்ஸ் எ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஸோ இஃப் வி கன்ஃபஸ் அவர் சின்ஸ் வி ஆர் ஃபர்கிவன். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து 1 John 1:9 1 யோவான் 1:9 தமிழ்ல படிக்கிறேன். 1 John 1:9 1 John 1:9 1 John 1:9 நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார். நம்முடைய பாவங்களை வந்து நம்ம வந்து if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So நம்ம God வந்து we serve such an awesome God, we serve such a living God. எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து before I accepted Christ till 2002 2006 I would say, அது வரையும் எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு வந்து ஐ மீன் சில பேரெல்லாம் பார்த்தா கத்தி எடுத்து கொல்லணும், இவனெல்லாம் ஏன் உயிரோட இருக்காங்க, இவனை சாவடிக்கணும் அப்படின்னு தான் எனக்கு எண்ணமே இருக்கும். பிகாஸ் தட்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் பீன் brought up. ஏன்னா அந்த வெஞ்சன்ஸ் என் மனசுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்ப வந்து வெஞ்சன்ஸ், செல்ஃபிஷ்னஸ், ஜெலசி எல்லாமே இருக்கும் எனக்கு. ஆனா நான் வெளியில காமிச்சிக்க மாட்டேன். ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து தட் வுட் பி பர்னிங் இன் மை ஹார்ட். இவங்க தான் வந்து ஏன் இப்படி இருக்காங்க, இவங்களெல்லாம் லிட்டரலி எனக்கு அப்படிதான் தோணும். எனக்கு வந்து கத்தி எடுத்து இவங்களெல்லாம் கொல்லணும் தான் தோணும். ஆனா நான் அது வரையும் பார்த்தது இல்லை. சின்ன வயசுல பார்த்ததோட சரி, அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கல. ஆனா வந்து when God came into my heart, when Holy Spirit of God came into my heart, it was on Jan 26 2006. அப்ப வந்து என்ன அறியாமையே நான் அழுது அப்ப வந்து I prayed God, அவங்கள forgive பண்ணுங்க Lord, அவங்களையும் நீங்க ரட்சிங்க ஆண்டவரே, உங்களால முடியும், அவங்களையும் நீங்க ரட்சிங்க. I don't know where they are, where my relatives are, but அவங்களையும் நீங்க bless பண்ணுங்க, அவங்களையும் நீங்க ரட்சிங்க. It's only the forgiveness, ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம அவங்கள மன்னிக்கும் போது நம்ம வந்து நம்மளோட பாவத்துக்காக நம்ம மன்னிக்கணும். அப்புறம் மத்தவங்க நம்ம எந்த பண்ணிருந்தாலும் அவங்களையும் மன்னிச்சு நம்ம அவங்களுக்காக bless பண்ணி ஒரு ப்ரேயர் நம்ம ப்ரே பண்ணணும். ஸோ அப்படி பண்ணி அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு ஆவியானவர் ஹெல்ப் பண்ணாரு. இவென்ச்சுவலி வாட் ஹேப்பன்னா, ஒரு 5 years நான் கழிச்சு அவங்கள பார்க்கும்போது வந்து தே அக்செப்டட் கிரைஸ்ட், த ஹோல் ஃபேமிலி அக்செப்டட் கிரைஸ்ட். பாண்டிச்சேரியில வந்து அவங்க ஆண்டவருக்காக ஊழியம் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து ஹி இஸ் ரன்னிங் ஆர்ஃபனேஜ் இன் பாண்டிச்சேரி. ஆர்ஃபனேஜ், அப்புறம் வந்து ரன்னிங் ஹேண்டிகேப்ட் சில்ட்ரன்ஸ்க்குலாம் அவங்க ஸ்கூல் வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஆனா இன்னைக்கு அவங்க குடும்பம் மட்டும் ஆண்டவருக்குள்ள they are growing in God. இன்னைக்கு பார்க்கும்போது வந்து I really thank God. இதே நான் ப்ரீவியஸ் மோனிஷாவா இருந்திருந்தா I mean it's not going to happen. I don't know. God has his own way of touching people. ஆனா இன்னைக்கு வந்து நம்ம God is a God of forgiveness. He is a God of love. நம்ம மத்தவங்களை forgive பண்றது வந்து நம்ம நல்லா ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து நம்ம வந்து ஆண்டவர் கிட்ட க்ளோஸா போக முடியும். அடுத்த ரீசன் வந்து நம்மளோட பிளெஸிங்ஸ் தடப்படாது. அப்படி நம்ம மத்தவங்களுக்காக அவங்க வந்து இப்ப ஆபீஸ் மேனேஜரே என்ன திட்டி ஏதாவது பண்ணியிருந்தா கூட ஆண்டவரே அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க, இட்ஸ் ஹர்ட்டிங் மீ, ப்ளீஸ் forgive me, அவங்கள நீங்க bless பண்ணுங்க ஆண்டவரே, ஐ டோன்ட் நோ வாட் சிச்சுவேஷன் தே ஆர் தெம், ப்ளீஸ் forgive them and bless them o Lord. அவங்களுக்காக நம்ம ஒரு ப்ரேயர் blessing பண்ணும்போது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில blessing வரும், அவங்க வாழ்க்கையிலயும் நம்ம சேஞ்சஸ் பார்ப்போம். த்ரூ ஆல் திஸ் திங்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, what's happening is that our God is glorified in us. நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள நெருங்கி போறது வந்து it's going to happen. So எனக்கு 2007ல இருந்து 2010 வரையும் ஒரு மேனேஜர் இருந்தாங்க. நான் வேற ப்ராஜெக்ட் மாத்தி போனா கூட அதே மேனேஜர் கண்டினியூஸா வந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டீம் லீடா இருந்தாங்க, அப்புறம் அடுத்த ப்ராஜெக்ட் போனா அவ பிரியமா அந்த அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ல ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா அவங்க வந்துட்டாங்க. அவளால எனக்கு அந்த மேனேஜரால எனக்கு ஆன்சைட்டும் போச்சு, என்னோட அப்ரைசல் ரேட்டிங்ஸ் எல்லாமே போச்சு, சேலரி போச்சு, எல்லாமே போச்சு. எனக்கு வந்து அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு. நான் ப்ரேயர் மீட்டிங் போனா, மதிய ஃபெலோஷிப் போனா இதுதான் சொல்லி அழுதுட்டே இருக்கேன். ஆனா அங்க உள்ள என் ஃப்ரெண்டு என்ன சொன்னா, நீ வந்து
அப்படி இருக்காது. அவங்கள மன்னிச்சு நீ ஆண்டவருக்கு அவங்கள மன்னிச்சு நீ ப்ரே பண்ணு, அப்புறம் அவங்களுக்காக பிளெஸிங்காக ப்ரே பண்ணுனாங்க. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரேயிங். அவங்க பேர் சீமா பிரகாஷ். ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரேயிங் ஃபார் ஹர். இவென்ச்சுவலி வாட் ஹேப்பன், அவங்க வார்த்தை அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரே சொன்னாங்க, உனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கவே கிடைக்காது, ஆப்பிள் ப்ராஜெக்ட் கிடைக்காதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனா வந்து என் காட் பெரியவர். அது நிமித்தமா ஆண்டவர் வந்து எனக்கு கிடைக்காது சொன்ன ப்ராஜெக்ட் எனக்கு கொடுத்து என்னை அவங்க முன்னாடி என்னை உயர்த்தி என்னை நல்ல நிலைமையில வச்சிருந்தாரு. அது மட்டும் இல்லாம அது ப்ரே பண்ணி முடிஞ்சிச்சு. அந்த எபிசோடு வந்து 2010 2011 முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் நான் இங்க சியாட்டில் வரேன். ரேச்சலோட டே கேர் கொண்டு போய் விடும்போது வந்து அதே சீமாவை நான் இங்க பாக்குறேன். நானு அதே சீமா, அவங்க பேரு சீமா, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். அதே லேடியை வந்து நான் ரேச்சலோட டே கேர்ல நான் பாக்குறேன். இங்க எங்க அபார்ட்மெண்ட்ல தான் அவங்க இருக்காங்க, இங்க சியாட்டில்ல. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம், எப்படி காட் பிரிங்ஸ் பீப்புள் வந்து இன்னைக்கு அவங்க என்ன கேக்குறாங்க நீ எப்படி இருக்கன்னு. இன்னைக்கு வந்து ஆண்டவர் வந்து என்னை உயர்த்தி தான் வச்சிருக்காரு, எல்லாரோட நல்ல நிலைமையில தான் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை பார்க்கும்போது வந்து ஐ ரியலி தேங்க் காட். ஏன்னா வந்து அன்னைக்கு நான் அவங்கள அந்த மனசுல வெஞ்சன்ஸ் அந்த கிரட்ஜ் வச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என் வாழ்க்கையில அந்த பிளெஸிங் இருந்திருக்காது. இன்னைக்கு நான் அவங்கள பார்க்கும்போது வந்து ஐ ஹாவ் அ பேஷன், ஓகே அவங்களை எப்படியாவது ஆண்டவருக்குள்ள ரீச் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஐ ஹாவ் தாட். ஆனா வந்து நம்ம காட் வந்து if he confesses sin, he is faithful just to forgive us sins and to cleanse us from all unrighteousness. So நம்ம forgiveness, நம்ம confession மூலமா வந்து we get closer to God and may bring others to Christ as well. So these 2 points I want to share. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இடையில வந்து I just want to each and every one of you ஒரு 30 seconds எடுத்துக்கோங்க, இல்ல 20 seconds கூட எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு உங்க மனசுல வந்து இப்போதைக்கு வந்து யாரை வந்து நீங்க ஃபர்கிவ் பண்ணாம இருக்கலாம், இல்ல எந்த விஷயம் வந்து உங்களை வந்து மனசளவுல பாதிச்சுட்டு இருக்கு, இவங்க இப்படி பேசிட்டாங்களே, இல்ல இவங்க இப்படி நடந்துட்டாங்களே, இல்ல யாரையா குறித்து ஏதாவது விஷயம் நடந்திருக்கலாம், இல்ல வந்து நீங்க ஆவியானவரை துக்கப்படுத்திருக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கே தெரியும், காட் வில் will prompt you in your heart. ஒரு 20 seconds அது என்னன்னு யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஒரே ஒரு செகண்ட், ஆண்டவரே என்ன மன்னிச்சிடுங்க ஆண்டவரே, ப்ளீஸ் forgive me Lord, all I want is that I want to come closer towards you. அதுக்கு என்ன தடையா இருக்கோ that's between you and God, you know that. அத வந்து நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட வந்து கன்ஃபெஷன் கேட்டுட்டு Lord I want to come closer to you, நீங்க ஒரு 20 seconds டைம் எடுத்துட்டு இப்ப I want you to do this exercise now. Yeah, so let's have that quiet time, like 2 seconds. So if there is something, someone hurt you guys, or something is going on, let's forgive them and uphold prayers, so that you get a clean heart and you walk close with God. So. So much, Monisha. So thank you so much for sharing the word. So let's move forward with the pivotal prayer points. As we are forgiving, also next week, come with one person that you want to pray for them. So bring a person name that you want to bless them, or you want to pray for them, or you want to share gospel, or you may have an issue with them where you want to pray for them and have that issue settled down. So next week, let's pray for someone else in your life. You want to pray. Either it could be your relatives, it could be your friends, or it could be one who you want to share gospel, or it could be a person you want to touch their life and be a blessing to them. So bring one person name next week. As we pray, we can pray for them together and bless them. So Deepa sister, so let's move forward. So what is your most pivotal prayer point at this moment right now, so that we can pray for? Sure. See, எனக்கு வந்து 2 things actually both are related. One வந்து it is my project. என்னோட ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's very 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 hectic. It's so big. By God's grace, it's such a very big project. God has given me the opportunity to handle it.
It's kind of like a 50-member team. So I am the program manager for that. So it's like it's kind of so huge, and the thing is we have to complete it by August 18th. Okay, and right now only the team is starting the development resources, like they need all the connectivity and everything. We have lots of issues with the all these resources and everything. So we are just struggling, but working hard in order to meet all the things and ensure that the team is working and everything. So that is, God is giving me the strength, but at the same time the stress, right? I know in the team, like, people will be like, Deepa, though it is so difficult, you are so relaxed and everything. So I know that I'm not kind of so much into pressure and all those kind of things, but still there is a little stress that is kind of impacting my health. Okay, so just pray that these two things, God should provide me the guidance and also the strength and the required support so that this project goes well. At the same time, my health is also I'm able to take care of my health and myself also at the meantime. So this is the most pivotal thing as of now. Okay, thank you so much, sister. So I can pray for that. அன்பின் பரலோக பிதாவே, இயேசு சுவாமி, நன்றி சுவாமி, நன்றி சுவாமி. 3-4 பேர் சேர்ந்து ஜெபிக்கும் போது நீங்கள் இருப்பீங்கன்னு சொன்னீங்க. அதற்காக நன்றி சுவாமி. We believe strongly, Father God. The Holy Spirit is present in our midst, Father God. And as we are praying, Father God, you are hearing our prayer needs, Father God. And you are going to answer the prayer needs, Father God. Thank you so much for all the blessings you are pouring on us, Father God. As you're keeping us in America, Father God, we also understand that, Father God. We need to kneel down more and more in the near presence, Father God. As we experience you more and more, Father God, we are going to share the love of Christ to everyone, Father God. At this moment, we have pulled Deepa sister into your mighty hands, Father God. We know for sure, we know for how tough to handle 50-member project, Father God. Father God, give us the right wisdom to her, Father God. Give us the knowledge, and Father God, give us the strength for her, Father God, to handle the project, Father God. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர், அதுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர். ஆண்டவரே, நீங்க பலப்படுத்துங்க ஆண்டவரே, அந்த சிஸ்டரை நீங்க மேலும் மேலும் பலப்படுத்துங்க ஆண்டவர். அந்த ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிய நீங்க வழி செய்ய வேண்டும் ஆண்டவர். All the resources issues, all the schedule issues, all the other issues that is going to crop up during this time, Father God, எல்லாத்தையும் கரங்களில் ஒப்படைக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் தொடும் ராஜா, நீர் தொடும் ராஜா, நீரே தொடும் ராஜா. அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றையும் விலக வேண்டும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் டெலிவரி ப்ராஜெக்டாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர். அதுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர். அந்த டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர். அந்த டெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர். அந்த இப்போ ப்ரொடக்ஷன் போகக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர். அவங்க கிளையண்ட் இன்ட்ராக்ஷனுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர். அனைத்து செயல்களுக்காக நாங்கள் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் மைன்யூட் திங்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட் வாட் எவர் கோயிங் ஆன் ப்ராஜெக்ட் ஃபாதர்கள், அதுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர். அது அனைத்தும் கரங்கள் படைக்கிறோம் ஆண்டவர். நீ முன்னின்று வழி நடத்த சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவர். You go in front of this, Father God. You go in front of the sister, Father God. Relieve all the troubles, Father God. எந்த ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதை நீ எடுத்து போட வேண்டும். In the name of mighty God and Savior, Father, we are asking, Father God. Also, we pray for our health, Father God. This could lead to tremendous stress in the project, Father God. This can lead to tremendous issues in the project, Father God. We pray at this time, Father God, you protect Deepa sister's health, Father God. அந்த ஹெல்த்தை நீங்க ப்ரொடெக்ட் செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே. அந்த ப்ராஜெக்டை நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்க செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே. நாங்கள் நம்புகிறோம் ஆண்டவர். இதற்காக மீண்டும் மீண்டும் ஜெபிப்போம் ஆண்டவர். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். So for one of the most pivotal point is for my kid that is going to come out like in next 2 weeks. We are expecting our baby, so just pray for that. Anyone can pray because that is the இசப்பா நன்றி ஆண்டவரே, தகப்பனே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இசப்பா நீ எவ்வளவு நல்லவர் ராஜா. தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ். At this time, Lord, we commit to Jenny and Arun in your hands, Lord. Appa, thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise you, we love you, Lord. We feel Jenny's health and the baby with the blood of Jesus, oh Father God. கர்த்தாவே, நீங்க தாமே அப்பா முன்பாக சென்று கோணலானவைகளை செவ்வாயாக்குற ராஜா. ஆண்டவரே, டாக்டருக்கு ஞானம் தாங்க ஆண்டவரே, தகப்பனே ராஜா. அப்பா
அப்பா இந்நாள் வரை காத்த எபினேசரே ஆண்டவரே இனி காக்க வல்லவர் ராஜா ஆண்டவரே அப்பா தகப்பனே அப்பா நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க ஏசப்பா பேபி அப்பா நல்ல ஒரு சேஃப் கன்ஃபைன்மெண்ட் தாங்க ராஜா ஆண்டவரே அப்பா அருணி நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய ஞானத்தினால வழி நடத்துங்க தகப்பனே ஓ லார்ட் அப்பா ஜெனியோட ஹெல்த்ல உங்களுடைய கரம் இருக்கட்டும் ராஜா பேபியோட ஹெல்த்ல உங்களுடைய கரம் இருக்கட்டும் தகப்பனே ஓ லார்ட் அப்பா it's a precious child from you Lord God அப்பா we seal him with the blood of Jesus oh Father God ஆண்டவரே தகப்பனே அப்பா நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு டெலிவரி சுகப்பிரசவம் நீங்க தரப்போறதுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே ராஜா ஜெனியோட பேரண்ட்ஸ் உங்க கரங்களை ஒப்படைக்கிறோம் தகப்பனே ராஜா அப்பா அவங்கள நீங்க பத்திரமாக கூட்டிட்டு வந்து சேர்த்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அப்பா ஆவியானவரே நீங்க கூட இருந்து வழி நடத்துங்க தகப்பனே அப்பா தகப்பனே லார்ட் காட் லார்ட் ஜீசஸ் லார்ட் thank you Father God அப்பா let them be a blessing to many people there oh Father God ஆண்டவரே தகப்பனே நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க ராஜா அப்பா கண்ணின் மணி போல காப்பவரே தகப்பனே அப்பா உள்ளங்கையில் வரைந்து கொண்டேன் என்று சொன்னவரே அப்பா நீங்க வரைந்து கொண்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே தகப்பனே லார்ட் காட் அப்பா ஜெனி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்பா அந்த லீஸ் முடியறது எல்லாத்துலயும் உங்க கரங்களை ஒப்படைக்கிறேன் தகப்பனே நீங்க அப்பா நீங்க எப்படி அப்பா நீங்க ரெச்சி முன்னாடி அப்பா நடந்து சென்று அப்பா அந்த வழி உண்டு பண்ணினீங்களோ ராஜா அதே மாதிரி ஏசப்பா அதனோட வேலையிலயும் சரி ராஜா அப்பா அவங்க வீடு ஷிஃப்டிங்லயும் சரி ராஜா அப்பா அந்த லீஸ் முடியறதுலயும் சரி ராஜா அப்பா நீங்க முன்பாக சென்றப்பா எல்லாத்தையும் நேர்த்தியாக செய்து முடிக்கணும் ஜபிக்கிறோம் தகப்பனே எந்த வீடு மாறணும் அப்பா உமக்கு தெரியும் ராஜா நீங்க வழி நடத்துங்க தகப்பனே அப்பா இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆஃப் வெதர் இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் டைம் அப்பா எதுவும் அப்பா ஜெனியோட பேரண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாதபடி வேலை எடுத்து பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ராஜா உங்களுடைய ப்ரொடெக்ஷன் அப்பா எப்பொழுதும் ஜெனி அப்பா அருண் அப்பா ஜெனி பேபி லார்ட் அப்பா அவங்க பேரண்ட்ஸ் மேல இருக்கட்டும் தகப்பனே உங்களுடைய பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் ராஜா எல்லா வன்ச நாளைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுகிற இயேசு நாமத்தினால தகப்பனே ஆவியானவரே let the heavenly angels guard her protect her Lord guard her protect her ஜெனியோட ஹெல்த்ல உங்களுடைய கரம் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே we seal her mind and health from head to toe the blood of Jesus oh Father God அப்பா மகளை நீங்க ஆசீர்வதிங்க ராஜா ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே அப்பா இஸ்ரவேலின் தேவன் அப்பா நீ தூங்குவதும் இல்லை உறங்குவதும் இல்லை ராஜா மகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தூக்கத்தை தாங்க ராஜா அப்பா மகளுக்கு நல்ல ஒரு அப்பா சுகப்பிரசவம் நீங்க தரப்போறதுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அப்பா அவரோட வேலையில உங்களுடைய கரம் இருக்கட்டும் ராஜா help him to find favor in the eyes of men in the sight of God oh Lord அப்பா தகப்பனே அப்பா ஒன்னுப்பா அவங்களை கொண்டு நீங்க அநேக ஆத்மாக்களை நீங்க மண்ணை எடுத்துட்டு வாங்க ராஜா அப்படி நீங்க செய்ய போறதுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே மகள் சாப்பிடுறது உங்களுடைய கரம் இருக்கட்டும் தகப்பனே லார்ட் தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ் அப்பா தேங்க்யூ லார்ட் அப்பா நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ள போறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே தேங்க்யூ லார்ட் கமிட் எவ்ரிபடி இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஓ லார்ட் தேங்க்யூ லார்ட் ஜெனியோட அம்மாவும் ஹெல்த் உங்க கரங்களை ஒப்படைக்கிற தகப்பனே ஆண்டவரே நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க தகப்பனே அப்பா ஆண்டி இங்க இருக்கும்போது ஆண்டவரே நல்ல ஒரு ஜெனிக்கோ அருணுக்கோ அப்பா நல்ல ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்படி கிருபை தாங்க அங்குலி உங்க கரங்களை ஒப்படைக்கிற தகப்பனே அவங்களுக்கு வந்து அநேக ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு விடுதலை தாங்க அவங்களுக்கு வந்து அநேக ஆத்மாக்களை நீங்க ரட்சிப்பு போறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ் we seal all this prayer points with the blood of Jesus in Jesus name we ask and pray amen. I have a final prayer point. I think this is a common prayer point where Shanti's sister visa problem, I think she needs some clarity. I think yesterday she texted and Monisha's baby Rachel swimming class and Monisha's sister marriage, Surya's marriage, and also we are missing Agatha's sisters today and Benjamin's brother's job change. So can we have like Melvin, can you pray for these 4 points? Okay na Benjamin and Agatha sister அகாத்தா அக்காவுடைய அந்த பாஸ்போர்ட் விசாக்காகவும் இல்ல அகாத்தா பெஞ்சமின் பிரதரோட ஜாப் சேஞ்ச். ஓகே பெஞ்சமின் அண்ணா ஜாப் சேஞ்ச். சாந்தி சிஸ்டரோட விசா திங். ஓகே ஓகே. தென் மோனிஷாவுடைய பேபிக்காகவும் அண்ட் அவரோட சிஸ்டர் மேரேஜுக்காகவும். ஓகே. ஒரு சின்ன இது சொல்லணும்னா இன்னைக்கு ஸ்விம்மிங் கிளாஸ்க்கு ரேச்சலை கூட்டிட்டு போனேன். எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் கிளாஸ் ஃப்ரண்ட்ல ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாம் போயாச்சு. அங்க போயிட்டு ஒரே அழ போமாட்டேன்ட்டு போன தடவை அழுதா. அது 2 நாள் ஒழுங்கா போயிட்டு இருந்தா. ஸோ அதுக்காக ப்ரே பண்ணிக்காங்க. என்ன இன்ஸ்ட்ரக்டர் பயப்படுறாளா இல்ல நல்லாதான் போயிட்டு இருந்தா. இத்தனைக்கு ஸ்விம்மிங் தான் பிடிக்கும். இன்னைக்கு திடீர்னு இந்த மாதிரி பண்றா. ஸோ அது ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அக்கா பாப்பா பேரு ரேச்சல். ரேச்சல் ஓகே ஓகே. ஓ ரேச்சல் அக்கா ஓகே. ஆமா ரேச்சல் அக்கா. ஓகே
ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த நேரத்துக்காக துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே, நன்றி செலுத்துக்கிறோம். இந்த ப்ரேயர் பாயிண்ட் ஒவ்வொன்றுக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. இந்த ஆண்டவரே முதலாவது இந்த குழந்தைக்காக வருகிறோம் தகப்பனே, வளரும் பருவத்துல தகப்பனே பல காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்க தேவரீர் நீரே எங்கள் விரும்புகிறோம். நல்ல காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள தேவரீர் நீ எங்களுக்கு ஆசைப்படுகிறது தகப்பனே. சிறு பிள்ளைகள் இடத்துல சேர தடைப்படாதன்னு சொல்லியிருக்கீங்க தகப்பனே. ஆண்டவரே சிறு பிள்ளைங்களுக்கு ஆண்டவரே எல்லா வித காரியங்களை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு, நன்மையான காரியங்களை கற்றுப்போக்க கொடுப்பதற்கே நீர் விரும்புகிறீர் தகப்பனே. அந்த பிள்ளையோட கூட நீர் இருந்து பேசுங்க தகப்பனே. அந்த பிள்ளை கத்துக்க வேண்டிய காரணங்கள்ல ஆண்டவர் நீர் கூட இருந்து வழிநடத்துங்க தகப்பனே. அந்த பிள்ளைக்கு பயத்தை இருந்து தராம நல்லபடியா அந்த ஸ்விம்மிங் கிளாஸ்க்கு எல்லாம் போய் நல்லா அதோடைய பயிற்சி எல்லாம் எடுத்து நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் பலத்துடனும் அந்த பிள்ளை சந்தோஷமாவும் ஆண்டவரே நல்ல அந்த இன்ஸ்ட்ரக்டரோட எல்லாத்துலயும் சமாதானமா இருக்கும். தேவருக்கு இருக்காங்க ஆண்டவரே. ரேச்சலுக்கு நல்ல அந்த ஒரு ஆண்டவரே அதன் மேல பயிற்சி கொள்வதற்கு நல்ல ஆண்டவரே அவளுக்கு ஞானத்தையும் புத்தியும் பலத்தையும் ஆண்டவரே கைடன்ஸ் நீ தந்துடும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மனுஷர் கண்ணுல அங்க ஆண்டவரை சொல்லி அவர்கள் ஆண்டவரை தயவு பாராட்டி அவர்களுக்கு கத்து தர முடியாது ஜெபிக்கிறோம். மகளை காத்துக்கொள்ளுங்க, எடுத்துங்க. மற்ற காரியத்திலையும் பொறுப்படுத்துங்க, படிப்பின் காரியத்திலையும் மற்ற காரியத்திலும் பெற்றோர் கீழ்ப்படுதலையும் எல்லா வித காரியத்திலும் நீர் பொறுப்படுத்துங்க தகப்பனே. ஆசீர்வதிங்க. இப்போது ஆண்டவரே சாந்தி அக்காவுடைய விசாக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே அந்த விசா ப்ராப்ளம் ஆண்டவரே எங்களை ஒவ்வொரு எக்ஸ்பேட்ரியேட்ஸ்க்கு இது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நீங்க அறிவியல் ஆண்டவரே. எங்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு இந்த டேட்ல நாங்கள் தங்குவதற்கும் தேவரே இந்த காரியங்கள் எங்களுக்கு தேவையா இருக்கிற தகப்பனே. இது இந்த விசா காரியங்களுக்கு இன்றையமேதான் ஒரு காரியமா இருக்கிற தகப்பனே. தேவரே ஏசப்பா நீர் ஆண்டவரே இந்த காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுங்க ஆண்டவரே. உங்களுடைய சித்தம் மாத்திரம் ஆண்டவரே நடக்க ஜெபிக்கிற தகப்பனே. அவர்கள் செய்கிற எல்லா பிரயாசங்களையும் முயற்சிகளையும் தேவரே நீ அறிவீர் தகப்பனே. அண்ட் அவர்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்றாற் போல மாத்திரமல்ல தகப்பனே, அவர்கள் எண்ணுவதற்கோ வேண்டுவதற்கோ அதிகமாகவே நீர் அவர்களை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்த முடியாது ஜெபிக்கிற தகப்பனே. அந்த விசா காரியங்களை சீக்கிரம் ஆண்டவரே அந்த அக்காவுக்கும் அவங்களோட ஃபேமிலிக்கும் சீக்கிரம் அந்த எல்லாமே காரியங்கள் நல்லபடியா முடியும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்க, காத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. அந்த சீக்கிரம் விசா காரியங்கள் எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லாக நாங்கள் திரும்ப சாட்சி கேட்க முடியாத நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அது போல ஆண்டவரே பெஞ்சமின் பிரதருடைய அவங்க அண்ணனுடைய ஜாபுக்காக ஜெபிக்கிற தகப்பனே. ஆண்டவரே பவுலு ஆண்டவரே பவுலும் பர்னபாசும் இந்த உலகத்துல இருக்கும் தகப்பனே அவர்கள் ஊழியத்தை செய்தாலும் தகப்பனே, அவர்கள் வேலை செய்து ஆண்டவரே உடைய ஊழியத்தை செய்தாலும் தகப்பனே. அப்படி போல இந்த அண்ணனையும் ஆண்டவரே அவர்கள் வேலை ஸ்தலத்தில் ஆண்டவரே ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமாக வைத்தல் முடியாது ஜெபிக்கிறோம். அந்த அண்ணன் உயர்ந்த இடத்துல நீ கொண்டு போய் வைக்க சோத்திரம். அவர்கள் ஒரு பவர்ஃபுல் ஒரு இன்ஃபுளுன்ஷியல் ஒரு இடத்துல இருக்கணும் தகப்பனே. அப்படி வைத்து தகப்பனே அந்த அண்ணன் அதுக்காக இந்த இத்தனை அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல அந்த அண்ணன் கொண்டு போய் நிறுத்தி தகப்பனே ஒரு சாட்சியாகவும் ஆண்டவர் பெரிய ஒரு பிளெஸிங்காகவும் ஆண்டவர் குடும்பத்துக்கு மாத்திரம் இல்லாமல் ஆண்டவர் குடும்பத்துக்கு மாத்திரம் இல்லாமல் தகப்பனே அவர்களுடைய நண்பர்கள் என்னவரை பார்க்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் அவர் ஒரு பிளெஸிங்காவே இருக்க முடியாம நான் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. அவர்கள் கொண்டு அநேக ஆத்மாக்களை அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்றீங்களோ அந்த இடத்துல வச்சு ரசிங்க தகப்பனே. ஆண்டவரே அது போல தகப்பனே மற்றவங்களை இந்த ப்ரே பண்ணுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அந்த ஹெல்த்துக்காக அந்த அக்காவுடைய ஹெல்த்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அவங்களுடைய ஆண்டவரே அந்த பலவீனத்தை ஆண்டவரே உங்களுடைய பலத்தினால் இடை கட்டி தகப்பனே நீர் ஆண்டவரே பலத்தினால ஆண்டவரே இன்னும் அவர்கள் ஆண்டவரே பலப்பட செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே நாங்க இதை கேட்ட தகப்பனே, யூ டோன்ட் மேக் அஸ் லார்ட் ஜீசஸ் ஆண்டவரே, யூ டோன்ட் ஹீல் அஸ் லார்ட் ஜீசஸ், யூ நாட் ஒன்லி ஹீல் அஸ், யூ மேக் அஸ் ஹோல் லார்ட் ஜீசஸ். எங்களை முழுமைப்படுத்துகிறீர், அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பலனை அந்த அக்காவுக்கு தர முடியாது ஜெபிக்கிறோம். காத்துக்கொள்ளுங்க, உள்ளெடுத்துங்க. இந்த மீதியில் எந்த இருந்தாலும் தகப்பனே நாங்கள் இந்த கருத்துல ஒப்படைத்து ஜெபிக்கிறோம். நீர் பொறுப்படுத்து வழியெடுத்து ஆண்டவரே ஆண்டவர் தேவைகளை ஏற்றால் போல ஒவ்வொருத்தருக்கும் பதில் அடிக்க முடியாத கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் தகப்பனே. நீர் பொறுப்படுத்திக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. நமக்கு எல்லா துதிகளுமே எடுக்கிறோம் ஏசப்பா இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். நல்லது. ஆமென். Amen. So thank you so much. Thanks for joining. Have a great week. So next week Deepa sister is going to have the word, take the word. So looking forward sister. So thank you so much. Okay. அண்ணே உங்களுடைய ஃாதர் இன் லா கூட இருக்காங்கல்ல, ஆமா, அவங்கள அப்படியே ஒரு ஆசீர்வாதம் போட்டு முடிக்க சொல்லிருங்களேன். ஓகே. நம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்யம் சமாதானம் சந்தோஷம் இன்றும் என்றும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் நம்முடைய பிரேயர் பார்ட்னர்ஸ் எல்லாரோடும் இருப்பதாக. ஆமீன். ஆமென். ஓகே. Thank you. Thanks guys. Thanks so much. Thanks for joining. Okay, எல்லாத்துக்கும் God bless you. Take care now. Bye. Bye.